ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ longitudinal wave အကြောင်းပဲဖြစ်ပါ Based on particle motion particles ရဲ့ရွေ့ရှားပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ wave အမျိုးအစားနှစ်မျိုးပြန်ကွဲတယ်အဲ့ဒါကတော့ transverse wave နဲ့ longitudinal wave အဲ့တော့ transverse wave ကဒါ particle လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ transverse wave ကဘယ်လိုသွားလဲ longitudinal wave က motion ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက် slide မှာကြည့်အောင်နော် Longitudinal wave. Longitudinal wave is a type of wave in which the particles of the medium vibrate parallel to the directions of wave propagation. Longitudinal wave ဆိုတာက wave အမျိုးအစားတစ်ခုပဲ medium ထဲမှာရှိတဲ့ particles တွေနဲ့ဒီ wave propagation ရဲ့ direction နဲ့ parallel ဖြစ်နေတဲ့ wave အမျိုးအစားကို longitudinal wave လို့ခေါ်တယ်။ longitudinal wave မှာဆိုလို့ရှိရင် vibrations of the medium is parallel to the direction in which the wave travel. medium ရဲ့ vibration နဲ့ travel ဖြစ်တဲ့ wave ရဲ့ direction နဲ့ parallel ဖြစ်လို့ရှိရင် longitudinal wave လို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့ key features တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ compression နဲ့ rarefaction ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဒီ wave မှာအဲ့တော့ compression ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ regions where the particles are close together အမှုန်လေးတွေ close together ဖြစ်နေတာကို compression လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလေဒီမှာကြည့်ဒီမှာဆိုအမှုန်လေးတွေက close together ဖြစ်နေเนาะဒီမှာကြည့်တွေ့လားအဲ့ဒါကို compression လို့ခေါ်တယ် rarefaction ဆိုတာကကြတော့ regions where particles are far apart အမှုန်လေးတွေခဝေးဝေးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာကို rarefaction လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် particles ရဲ့ direction နဲ့ particles ရဲ့ vibration နဲ့ directions of wave propagation နဲ့ဒီ parallel ဖြစ်နေတယ်လားဒါနဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေအဲ့နှစ်ခုอ่ะเนาะအဲ့တော့ဒါ longitudinal wave လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် energy transfer ဖြစ်တာ wave တွေသွားရင် energy transfer ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ energy နဲ့ particles ရဲ့ vibration တွေက move in the same direction တစ်ခုတည်းမှာပဲသွားတယ်အဲ့တော့ energy is transferred through the medium without the particles moving along with the wave အဲ့တော့ energy ကဒီ medium တစ်လျှောက်မှာ transfer ဖြစ်တယ်အမေ without the particles အမှုန်တွေတော့မပါဘဲနဲ့ moving ဖြစ်နေအဲ့တော့တားတို့သမီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ video ထဲမှာဒီချက်တော့ပြောထားရယ်နော်အဲ့တော့ energy ကဘာ energy တွေကိုတည်သွားတယ်လဲအဲ့ဒါ kinetic energy နဲ့ particle energy potential energy နော် kinetic energy နဲ့ potential energy နှစ်မျိုးတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ video လေးမှာဒီချက်ပြောပြခဲ့ရယ်နော်longitudinal wave အကြောင်းပြောမယ်နော် you can make two types of wave using a slinky spring ကိုသုံးပြီးတော့ wave အမျိုးအစားနှစ်ခုလုပ်လို့ရတယ် waves that are made by moving your hand in and out are called longitudinal wave အဲ့တော့ဒီ slinky spring လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ spring လေးကိုက in and out နော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ longitudinal wave လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာ the coil of slinky က move to and fro အရှေ့နဲ့အနောက်သွားနေတယ် in the same direction ကအတူတူပဲ as the wave is traveling ဖြစ်နေတဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ coil လေးကအရှေ့နဲ့အနောက်သွားနေတယ် sound wave နဲ့ same type of earthquake wave တွေက longitudinal wave တွေဖြစ်ကြတယ် longitudinal wave မှာ compression ရှိမယ် rarefaction ရှိမယ်နော် compression and rarefaction you cannot see the air molecules moving air molecules တွေကိုယ့်ရဲ့နားမှာရှိနေတာကိုသွားနေတာကိုမမြင်ရအောင် but ဒါပေမဲ့ you can make a model of a sound wave using a silky springs ဒီ spring ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ sound wave တစ်ခုကိုရဲ့ model ကိုလုပ်လို့ရတယ်တဲ့ if you hold the end and move your hand forward and backward the coil move
closer together and then farther apart as the wave moves along the cylinder key. တော့ဒီဟာလေးကိုဒီ spring လေးကို forward and backward ရွှေ့လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ coin လေးက closer ဖြစ်လာတာလည်းရှိမယ် farther apart ဖြစ်သွားတာလည်းရှိမယ် The individual coins do not travel to the end of the cylinder key အဲ့တော့ဒီ coin တစ်ခုချင်းစီကတော့ do not travel သွားနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ cylinder key ရဲ့အဆုံးအထိကိုသွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ but the wave move wave ကတော့သွားနေတယ်တော့တောက်သမီးလုံးကြည့်ကြည့်နော် spring လေးနဲ့လေ this is what happens the air molecules in a sound wave ဒါလည်းဒီ sound wave မှာလည်း air molecules တွေကဒီလိုမျိုးသွားနေတာပေါ့နော် where the air molecules are close together air molecules တွေ close together ဖြစ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ A is called a compression လို့ခေါ်တယ် where they are farther apart ဒီ air molecules တွေ farther apart ဖြစ်နေတာကို rarefaction လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် close together ဖြစ်နေတာ compression မှာ farther apart ဖြစ်နေတာကို rarefaction လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်သူက backward and forward နော် backward and forward သွားနေတာသူရဲ့ direction လေးကိုပြရနော် examples of longitudinal wave ဒီချေတို့ရဲ့ daily life ထဲမှာ longitudinal wave အမျိုးအစားတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်ဥပမာဒီ mic မှာ speaking ပြောနေတာနော်စကားပြောနေတာပေါ့အဲ့တော့ဥပမာဖြင့် sound wave ဒါကလက်ခုပ်တီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းပဲ sound wave ပဲသူကကြတော့ longitudinal wave ထဲမှာပါတယ် vibrating drum head နောက် tsunami wave နောက်တစ်ခါ earthquake ပဲသူကကြ earthquake P wave အမျိုးအစားဒီ longitudinal wave ထဲမှာပါတယ် S wave ကကြတော့ transverse wave အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်နောက်ကမိုးကြိုးပစ်လိုက်တယ်မလား after a thunder မိုးကြိုးပစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ window တကားပရင်ပေါက်တယ်လေ window panel လေပရင်ပေါက်မှာရှိရ vibrating ဖြစ်တာ longitudinal wave နောက် music woofer เนาะအဲ့ဒါလည်းပဲ longitudinal wave ထဲမှာပါlongitudinal wave ဆိုရင်ကဒီမှာ wave လေးเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါ longitudinal wave တွေသွားနေတာကိုပြထားတယ်ဒီဟာကဒီ speaker နေပြီးတော့တချို့ရဲ့နားတွေစီကိုဒီ sound wave ဘယ်လိုသွားသလဲဆိုရယ် wave ပုံစံလေးနဲ့ပြသွားတာเนาะ particles of motion နဲ့ directions of wave propagation နဲ့ parallel ဖြစ်လို့ရှိရင် longitudinal wave လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံလေးကကြတော့ဒီဟာ wave ပေါ့နော် longitudinal wave ကိုမြင်မှုတဲ့ရှောင်းသားတို့သမီးတို့ကိုပြထားတာเนาะဒါသားတို့သမီးတို့မြင်မှုတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကို longitudinal wave မှန်မသိတာဒီနော် parallel ဖြစ်နေတာဒါ longitudinal wave နောက်က sound wave မှာဆိုရင်လည်းဒါ parallel ဖြစ်နေတယ်နော် particles ရဲ့ motion နဲ့ directions of wave propagation wave ရဲ့ direction နဲ့ sound wave ရဲ့ direction နဲ့ parallel ဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူကို longitudinal wave လို့ခေါ်တယ် summary အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် transverse wave မှာဆိုရင် particles တွေရဲ့ motion က directions of wave เนาะဒါမှမဟုတ်ရင် propagations of direction နဲ့ perpendicular ဖြစ်ခဲ့ရင်သူ transverse wave လို့ခေါ်တယ် transverse wave ရဲ့ characteristics ကမှာကြတော့ crest နဲ့ trough ရှိရယ် crest ကကြတော့ highest point အမြင့်ဆုံး point ကို crest လို့ခေါ်တယ် lowest point ကို trough လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ example တွေက light wave နောက်တစ်ခါဒီ string waves on string နောက်က Mexican wave တွေအဲ့ဒါက transverse wave မျိုးစား longitudinal wave ကကြတော့ particles ရဲ့ motion เนาะသူဒီ directions of wave propagation နဲ့ parallel ဖြစ်ခဲ့ရင် longitudinal wave လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရင် oscillation direction နဲ့ propagation direction နဲ့ parallel ဖြစ်ခဲ့ရင် longitudinal wave လို့ခေါ်တယ်ဒီ longitudinal wave မှာကြတော့ဘာတွေ involve ပါနေလဲဆိုလို့ရှိရင် compression area နဲ့ rarefaction area ဆိုပြီးရှိတယ် compression area ကြတော့ high pressure နဲ့
density เนาะ pressure များမယ် density များတဲ့ area ကို compression လို့ခေါ်မယ် low pressure နဲ့ low density ရှိတဲ့ area ကိုတော့ rarefaction လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ longitudinal wave ရဲ့ characteristics အနေနဲ့သူရဲ့ longitudinal wave ရဲ့ example ကဘာလဲဆိုရင် sound wave pressure wave တွေကိုအဲ့ဒါတွေဒီ longitudinal wave ထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဒီ transverse wave အကြောင်းရော longitudinal wave အကြောင်းရောသိပြီနော်ဒီပုံလေးကတော့ government school တွေမှာသင်တဲ့ grade 9 လေ science သိပ္ပံစာအုပ်ထဲကပုံလေးကိုဒီထဲထည့်ပေးထားရဲရဲကမြန်မာလိုကဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့မြန်မာလိုတွဲမသိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသားတို့သမီးသိအောင်လေးထည့်ပေးထားတယ်နော်ဒီချက်အသစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြီးချင်းကြည့်နိုင်အောင် subscribe button လေးလည်းနှိပ်ထားပေးအောင်နော်မေးချင်တဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းတွေကို comment မှာမိထားပေးနော် like and share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်သားတို့သမီးတို့Thanks for watching. See you next video.